Good morning, everyone. Today we are going to start fourth chapter of Unit 4, that is profit. Total 5 points are there which we are going to discuss in this chapter. The first is meaning of profit, then gross profit and net profit, that is the difference between gross profit and net profit. Then how do profits differ from the different factor incomes? Yes, there are total 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. Now the reward to this factor of production are wages, rent, interest and profit. So how profit is different from wages, rent and interest, that we will discuss. Then theory of profits. Yes, different theory regarding profit are available to us and we are going to discuss this theory like risk bearing theory, innovation theory of profit, then uncertainty bearing theory of profit. So these theories we will discuss, and the last point is justification of profit. So now let us start with the first point, that is meaning of profits. Now what is the meaning of profit? Actually this is not a new term for us, right? Profit is a word which we use in our daily life oftenly. આપણે ઘણીવાર profit વર્ડનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. So now we will discuss what is profit. Some writers says that profit is the difference between the total sales proceeds and total expenses. Yes, some writers, according to some writers, profit is the difference between total sales proceeds. It means જેટલું તમે ટોટલ સેલ્સ કરો છો એમાંથી જેટલી ઇન્કમ રિસીવ થાય છે એમાંથી એ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરવા માટે જેટલા ટોટલ એક્સપેન્સીસ થયા છે એ એક્સપેન્સીસને ટોટલ સેલ્સમાંથી ડિડક્ટ કરો. સો ધ ડિફરન્સ અમાઉન્ટ ઇઝ નોન એઝ profit. That is income minus expenses. It is known as profit. But some define profit as the percentage return on capital investment. Yes, if I am investing my capital in particular business, સપોઝ મેં 20 lakhs રૂપીસ ક્યાંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા છે તો એનામાંથી મને જે રિવોર્ડ મળે એને હું પ્રોફિટ તરીકે કન્સિડર કરીશ, બિકોઝ મેં મારા મની છે એ એમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે. It is the reward for the entrepreneurship. Yes, definitely. Entrepreneurship is the risk taker, or we can say that એ પોતાની સૂઝબૂઝથી, પોતાના નોલેજ, એક્સપિરિયન્સ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પાવર એનાથી જે બિઝનેસ કરે છે એમાંથી એને જે અર્નિંગ થાય છે દેટ ઇઝ નોન એઝ પ્રોફિટ. સો જે એન્ટરપ્રિન્યોર છે એને પોતાની એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ માટે થઈને જે રિવોર્ડ મળે છે દેટ રિવોર્ડ ઇઝ નોન એઝ પ્રોફિટ. એન્ડ it is the return for the ownership of the business. Yes, definitely. If I am the owner of the business, if I am going to start particular business, or if I am running a business, હું પોતે કોઈ બિઝનેસ કરું છું તો એ બિઝનેસમાંથી મને કાંઈક તો રિટર્ન મળવું જોઈએ ને, એન્ડ દેટ રિટર્ન ઇઝ નોન એઝ પ્રોફિટ. હવે આ બિઝનેસ કે ગમે તે હોય, નાનો એવો બિઝનેસ હોય કે બહુ લાર્જ સ્કેલ ઉપર હું બિઝનેસ કરતી હોય, બટ ઇફ આઈ એમ ધ ઓનર દેન ડેફિનેટલી આઈ વિલ અર્ન સમથિંગ આઉટ ઓફ ધીસ બિઝનેસ. And this income, this reward is known as profit for the owner of the business. Then profit is the reward for risk taking and uncertainty bearing. Yes, if you remember, ક્યાંક એવું ભણવામાં તમારે આવ્યું હશે risk and return theory. That is, higher the risk, higher will be the return, and lower the risk, lower will be the return. અહીંયા એવું કહે છે કે તમે જેટલું કોઈ પણ બિઝનેસમાં રિસ્ક લ્યો છો તો એ રિસ્ક અને જે અનસર્ટેનિટી છે, યુ ડોન્ટ નો. હું અત્યારે કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરું છું તો મને નથી ખબર કે આ બિઝનેસ છે એ સક્સેસ જશે કે નહીં, બટ જો મારો બિઝનેસ સક્સેસ જાય, જો હું એ બિઝનેસમાં રિસ્ક લઉં છું તો એમાંથી જે રિવોર્ડ મળે છે દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ પ્રોફિટ ફોર મી. અનસર્ટેનિટી બેરિંગ, મેં તમને કીધું કે કોઈ પણ વસ્તુ સર્ટેન નથી બિઝનેસમાં કે કેટલું પ્રોફિટ થશે. પહેલાં તો થશે કે નહીં, બિઝનેસ સર્વાઈવ થશે કે નહીં, અને થશે તો કેટલું રિવોર્ડ મળશે, કેટલું ચાલશે માર્કેટમાં એ ખબર નથી. તો એ અનસર્ટેનિટી, એ રિસ્ક લેવા માટે થઈને એન્ટરપ્રિન્યોર છે એને પ્રોફિટ છે એ રિવોર્ડમાં મળે છે. સો ડિફરન્ટ ઓથર
define profit in different terms. Actually profit, it is very confusing કે પ્રોફિટનો એક્ઝેક્ટલી શું મિનિંગ છે. એટલે to understand the exact meaning of profit, it is very important to distinguish gross profit from net profit. એટલે આ જે પ્રોફિટનો જે કન્ફ્યુઝિંગ કે એક્ઝેક્ટલી પ્રોફિટનો મિનિંગ શું છે એની માટે થઈને ગ્રોસ પ્રોફિટ અને નેટ પ્રોફિટ છે એનો ડિફરન્સ છે એ સમજવો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો નાઉ લેટ અસ ડિસ્કસ ગ્રોસ પ્રોફિટ એન્ડ નેટ પ્રોફિટ. Gross profit is the surplus which a firm gets after deducting total expenditure from total receipts. Yes, as we had discussed just now કે gross profit શું છે કે જ્યારે તમે ટોટલ ઇન્કમમાંથી ટોટલ એક્સપેન્સીસ છે એને ડિડક્ટ કરી દો તો જે અમાઉન્ટ મળે એને આપણે ગ્રોસ પ્રોફિટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. દેટ ઇઝ ટોટલ સેલ્સ પ્રોસીડ્સ છે. ટોટલ મારું જેટલું સેલ્સમાંથી રેવન્યુ જનરેટ થાય છે એમાંથી એ પ્રોડક્શન કરવા માટે થઈને જેટલો પણ એક્સપેન્સીસ થયા છે એને હું ડિડક્ટ કરી દઈશ. દેટ ઇઝ નોન એઝ ગ્રોસ પ્રોફિટ. સો ગ્રોસ પ્રોફિટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટોટલ સેલ્સ પ્રોસીડ્સ એન્ડ ધ ટોટલ એક્સપેન્સીસ ઓફ ધ પ્રોડક્શન ઓફ અ ફર્મ. સો ધ ટર્મ પ્રોફિટ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ સેન્સ ઓફ ગ્રોસ પ્રોફિટ. એટલે જનરલી ઓર્ડિનરી લેંગ્વેજમાં આપણે પ્રોફિટ છે એને ગ્રોસ પ્રોફિટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. એન્ડ ગ્રોસ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડ્સ નંબર ઓફ આઇટમ્સ વિચ કેન નોટ બી ક્લાસિફાઈડ એઝ અ પ્રોફિટ. એટલે ગ્રોસ પ્રોફિટ છે ને એમાં એવી ઘણી બધી આઇટમ્સ ઇન્ક્લુડેડ છે કે જેને તમે પ્રોફિટ તરીકે કન્સિડર કરી શકો નહીં. સો ઇફ વી ડિડક્ટ ઓલ ધીઝ આઇટમ્સ ફ્રોમ ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ then we can get the pure profit which is known as the net profit. જો ગ્રોસ પ્રોફિટમાંથી આવી બધી આઇટમ્સ કે જેને આપણે પ્રોફિટ તરીકે કન્સિડર ન કરી શકીએ એને ડિડક્ટ કરી દઈએ તો આપણને નેટ પ્રોફિટ ઓર પ્યોર પ્રોફિટ છે એ ઇઝીલી મળી જાય. સો the main items which are included in the gross profit are: point A is remuneration paid to the factors of production contributed by the entrepreneurs himself, and B is depreciation and maintenance charges. હવે આ જે મેઇન 2 પોઈન્ટ્સ છે એની અંડરમાં ઘણા બધા સબ પોઈન્ટ્સ છે. લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, A, remuneration paid to the factors of production contributed by the entrepreneurs himself, which includes 3 sub points. First is rent of land, then second is wages of management or superintendents, and the third is interest on capital. Yes, એન્ટરપ્રિન્યોર છે જે કોઈ પણ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે. હવે જો એ એન્ટરપ્રિન્યોર પાસે પોતાની જ લેન્ડ છે, આપણે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરીએ રેન્ટ ઓફ લેન્ડ, કે મારે કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે એન્ડ હું એ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે એ કોઈ ફેક્ટરી એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે મારી પોતાની જ લેન્ડ છે એને યુઝ કરું છું, તો એનો મતલબ કે હું મને રેન્ટ પે નહીં કરું. જો મારી જ લેન્ડ હોય તો હું રેન્ટ પે નહીં કરું, બટ આ રેન્ટ છે એ ગ્રોસ પ્રોફિટમાં તો ઇન્ક્લુડેડ હોય જ. જો મારી પાસે લેન્ડ ન હોત અને હું કોઈ બીજા પર્સન પાસેથી રેન્ટ ઉપર એ લેન્ડ લેત તો મારે એને ડેફિનેટલી રેન્ટ પે કરવું પડત, બટ મારી જ લેન્ડ હું યુઝ કરીશ તો મને રેન્ટ પે કરતી નથી. બટ સ્ટીલ આઈ શુડ ડિડક્ટ ધીસ રેન્ટ ઓફ લેન્ડ ફ્રોમ ધ gross profit so that we can get the net profit. So when entrepreneur uses his own land for the business purpose, at that time the rent for this land should be deducted from the gross profit. B point is wages of management or superintendents. So જો મારો જ બિઝનેસ હોય અને એમાં હું બહારથી કોઈ સુપરવાઇઝર્સ છે કે લેબર્સ છે કે કોઈ એવા મેનેજર છે એને હાયર ન કરું અને બિઝનેસનું બધું જ મેનેજમેન્ટ છે એ હું મારી જાતે જ કરું, ઇટ મીન્સ કે હું મને સેલેરી પે નહીં કરું, તો હું શું કરીશ કે હું પોતે જ બિઝનેસ મેનેજ કરું છું તો જેટલો પ્રોફિટ હશે એ બધો મારો જ છે. બટ in this profit
વેજીસ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ઓર સુપરિન્ટેન્ડન્સ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ. જો મેં બહારથી મેનેજરને હાયર કર્યો હોત, સુપરવાઇઝર્સ છે, લેબર્સ છે, કોઈ એવા એમ્પ્લોઈઝને હાયર કર્યા હોત, તો એનો મતલબ કે મારે એને વેજીસ, એને સેલેરી પે કરવી પડત. બટ આઈ એમ નોટ પેઇંગ વેજીસ ટુ માય સેલ્ફ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આઈ શુડ ડિડક્ટ this wages from the gross profit so that I can get the net profit. એટલે જ્યારે કોઈ પણ બિઝનેસમાં પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ચાલતી હોય ત્યારે એ પ્રોસેસ માટે ઘણા બધા એમ્પ્લોઈઝની કે કોઈ પર્સનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, તો આવા પર્સનની જે સેલેરી છે એ હું ગ્રોસ પ્રોફિટમાંથી ડિડક્ટ કરી દઉં. બિકોઝ જો હું બીજાને પે કરતી હોઉં ને તો એ મારી માટે એક્સપેન્સ કન્સિડર થાય. જો હું રેન્ટ પે કરું છું, વેજીસ પે કરું છું, તો એ મારા એક્સપેન્સ છે, તો એ એક્સપેન્સને હું ટોટલ ઇન્કમમાંથી ડિડક્ટ કરીશ. તો સેમ વે અહીંયા પણ ભલે હું પોતે જ મેનેજમેન્ટ કરું છું, બટ એ એક એક્સપેન્સ કન્સિડર થાય, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આઈ શુડ ડિડક્ટ ઇટ ફ્રોમ ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ. The next is interest on capital. Yes, sometimes entrepreneur contributes his own capital to the business. જનરલી શું થતું હોય કે એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે એ માર્કેટમાંથી કેપિટલ બોરો કરી અને પછી બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે ઓન ધ પર્ટિક્યુલર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. કે મારે અત્યારે મનીની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો 10 કે 20 lakhs રૂપીસ છે હું માર્કેટમાંથી બોરો કરીશ અને એની ઉપર હું ઇન્ટરેસ્ટ પે કરીશ. બિકોઝ કોઈ પણ પર્સન એમનેમ તો કેપિટલ યુઝ કરવા માટે ન આપે. તો આ ઇન્ટરેસ્ટ જે મારે પે કરવાનું છે એ મારી માટે એક્સપેન્સ છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આઈ શુડ ડિડક્ટ this interest on capital from the gross profit. But if I am using my own capital, if I have 50 lakhs rupees, and if I am starting a business using this capital, at that time I don't have to pay interest to myself. હું મારી જ કેપિટલ યુઝ કરું તો મારે મને ઇન્ટરેસ્ટ પે ન કરવાનો હોય, તો એની માટે પણ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ એક્સપેન્સ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આ જે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ છે કે જે કેપિટલ ઓનરની પોતાની જ છે અને બિઝનેસમાં યુઝ કરે છે, તો એ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ડિડક્ટ કરી દેવો જોઈએ, એન્ડ સો દેટ વી કેન ગેટ ધ નેટ પ્રોફિટ. બિકોઝ જો હું મારી કેપિટલ છે એ ભલે બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ ન કરું, બટ એના બદલે હું કોઈ બીજા પર્સનને એ લેન્ડ કરી દઉં, કોઈને રિક્વાયરમેન્ટ હોય અને હું એને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર લેન્ડ કરું તો એની ઉપર મને ઇન્કમ જનરેટ થાય, તો એ અત્યારે હું ફોરગોન કરું છું, એટલો મારો જે બેનિફિટ છે એ જતો કરી અને હું અત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરું છું, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ધ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ઓન કેપિટલ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ધ બિઝનેસ should be deducted from the gross profit for calculating the net profit. Now, next point is depreciation and maintenance charges. Yes, it includes mainly 7 points. In that, first is depreciation charges. Yes, the amount of depreciation set apart for wear and tear and replacement of the machinery. હું અત્યારે કોઈ બિઝનેસ ચલાવું છું તો એમાં ઘણી બધી મશીન્સને યુઝ કરું છું. હવે એવું તો નથી કે આ મશીનરી છે જ્યાં સુધી બિઝનેસ મારો ચાલશે ત્યાં સુધી એવી ને એવી રહેશે. એની માટે કાંઈક મેન્ટેનન્સ કરવું પડશે, કાંઈક રિપ્લેસમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હશે, રિપેરિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. તો કેપિટલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે અને કોઈ એવા પ્લાન્ટ છે, પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે, એમાં આવા બધા મશીન છે એની રિપ્લેસમેન્ટ અને રિપેરિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. So, this should be deducted from the gross profit to get the net profit. એટલે આ બધી આઇટમ્સ છે એ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન તરીકે કન્સિડર થાય, રાઈટ? કે રિપ્લેસમેન્ટ છે, રિપેરિંગ છે, કોઈ કેપિટલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, કોઈ એવી મશીનરી છે, તો આ અમાઉન્ટ છે એ ગ્રોસ પ્રોફિટમાંથી ડિડક્ટ કરવું પડે. દેન ઇન્સ્યોરન્સ ચાર્જીસ. યસ, premium paid by the firm on the insurance of its property like building, machinery, plant, etc. મારી બિલ્ડિંગ છે, મારું મશીન છે, એની ઉપર એનું હું ઇન્સ્યોરન્સ લઈશ અને આ ઇન્સ્યોરન્સ માટે મારે પ્રીમિયમ પે કરવું પડશે. તો આ પ્રીમિયમ છે એ ફર્મ માટે એક્સપેન્સ છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધીસ એક્સપેન્સ શુડ બી ડિડક્ટેડ ફ્રોમ ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ ટુ ગેટ ધ નેટ પ્રોફિટ. નેક્સ્ટ ઇઝ taxes. Yes, the firm has to pay different types of taxes to the state government like કોર્પોરેટ ટેક્સ છે, એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ છે, સેલ્સ ટેક્સ છે. તો આ બધા ટેક્સીસ જે ફર્મ પે કરે છે એ એક્સપેન્સીસ છે. લાઈક
ઘણા બધા એવા ટેક્સીસ છે કે જે લોકલ બોડીઝને પે કરવાના હોય છે, ઓક્ટ્રોય છે. તો આવા બધા ટેક્સીસ છે ફર્મ માટે એક્સપેન્સ છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ શુડ બી ડિડક્ટેડ ફ્રોમ ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ નેટ પ્રોફિટ. ધેન extra personal profit. Yes, this includes monopoly profit or chance profit. ઘણીવાર એવું બને કે માર્કેટમાં હું જે વસ્તુ સેલ કરું છું એની માટે બીજા કોઈ કોમ્પિટિટર્સ છે જ નહીં, તો મારી પાસે એવો ચાન્સ છે, મોનોપોલી છે. ક્યારેક એવું બને કે મારી પાસે મોનોપોલી છે, બીજા કોઈ સેલર જ નથી, આઈ એમ ધ સિંગલ સેલર, સો આઈ કેન ચાર્જ એની પ્રાઇસ આઈ વોન્ટ. તો એની અંદર 2 પોઈન્ટ્સ છે. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ મોનોપોલી પ્રોફિટ એન્ડ ધ સેકન્ડ ઇઝ ચાન્સ પ્રોફિટ ઓર વિન્ડફોલ ગેઇન્સ. લેટ અસ ડિસ્કસ. મોનોપોલી પ્રોફિટ મીન્સ વોટ? કે જો એન્ટરપ્રિન્યોર છે એની માર્કેટમાં મોનોપોલી છે કોઈ સર્ટેન પ્રોડક્ટમાં, હવે માર્કેટમાં બીજા કોઈ કોમ્પિટિટર્સ જ નથી, તો એટ દેટ ટાઈમ આઈ કેન ચાર્જ હાઈ પ્રાઇસીસ એન્ડ આઈ કેન અલ્ટિમેટલી આઈ કેન અર્ન મોર પ્રોફિટ. તો આ જે મોનોપોલી પ્રોફિટ છે કે જે બીજા કોઈ કોમ્પિટિટર્સ માર્કેટમાં નથી એને લીધે મને મળે છે, તો એ મોનોપોલી પ્રોફિટ છે એ મારે ગ્રોસ પ્રોફિટ છે એમાંથી ડિડક્ટ કરી દેવો જોઈએ. બિકોઝ આ પ્રોફિટ છે ને એને તમે નેટ પ્રોફિટ તરીકે કન્સિડર ન કરી શકો, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અર્ન્ડ નોટ બિકોઝ ઓફ ધ એબિલિટી ઓફ ધ એન્ટરપ્રિન્યોર બટ બિકોઝ ઓફ ધ ફેક્ટ દેટ હી હેઝ અ મોનોપોલી ઓફ દેટ પ્રોડક્ટ. યસ, આ જે પ્રોફિટ મોનોપોલી પ્રોફિટ છે એ એન્ટરપ્રિન્યોરને એની એબિલિટી, એના ટેલેન્ટના બેઝ ઉપર નથી મળ્યો, પણ માર્કેટમાં બીજા કોઈ કોમ્પિટિટર્સ અવેલેબલ નથી અને એન્ટરપ્રિન્યોરની મોનોપોલી છે એને લીધે આ ચાન્સ મળ્યો છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ શુડ બી ડિડક્ટેડ ફ્રોમ ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ. એટલે મોનોપોલી પ્રોફિટ છે એને તમે ગ્રોસ પ્રોફિટમાંથી ડિડક્ટ કરો તો નેટ પ્રોફિટ મળે. દેન ચાન્સ પ્રોફિટ ઓર વિન્ડફોલ ગેઇન્સ. યસ, sometimes it happens that entrepreneur is able to earn high profit because of some favorable circumstances. Say for example, outbreak of war. ઘણીવાર એન્ટરપ્રિન્યોરને એવો ચાન્સ મળી જાય કે એ એક્સ્ટ્રા પ્રોફિટ અર્ન કરી શકે, કે અત્યારે વોરની સિચ્યુએશન ડિક્લેર થાય તો સૌથી પહેલાં લોકો શું કરે, બધી વસ્તુ પરચેસ કરશે ઘર માટે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, બેઝિક નીડ્સ. તો એન્ટરપ્રિન્યોર પાસે એક ચાન્સ છે વધારે પ્રોફિટ અર્ન કરવાનો, એન્ડ ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇન્ક્રીઝિસ એન્ડ he can earn huge profit, and that is why it is known as the chance profit or windfall gain. કે તમને રૂટીન લાઈફમાં આવો ચાન્સ નથી મળતો, ક્યારેક જ આવો ચાન્સ મળે છે કે તમે હાઈ પ્રોફિટ છે એ અર્ન કરી શકો, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય this should be deducted from the gross profit to calculate the net profit. Now the last point is net profit. Yes, the balance which remain after deducting all above items from the gross profit is known as the net profit or pure profit. The net profit is reward accruing to the entrepreneur for performing different functions like reward for coordination. Yes, આ નેટ પ્રોફિટ છે એન્ટરપ્રિન્યોરને શું કામ મળે છે? બિકોઝ એન્ટરપ્રિન્યોર પરફોર્મ્સ નંબર ઓફ ફંક્શન્સ લાઇક કોઓર્ડિનેશન, તો એની માટે એને રિવોર્ડ મળવું જોઈએ. દેન રિસ્ક ટેકિંગ એન્ડ અનસર્ટેનિટી બેરિંગ, એ આપણે હમણાં જ ડિસ્કસ કર્યું કે એન્ટરપ્રિન્યોર છે એ રિસ્ક લે છે અને અનસર્ટેનિટી બેર કરે છે, તો એની માટે એને રિવોર્ડ મળવું જોઈએ. દેન રિવોર્ડ ફોર ધ ઇનોવેશન. યસ, એ એક્ઝિસ્ટિંગ જે પ્રોડક્ટ છે એમાં કાંઈક નવી નવી ક્રિએટિવિટી થ્રુ ઇનોવેશન લઈ આવે છે, તો એ ઇનોવેશન માટે એને રિવોર્ડ મળવું જોઈએ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય એન્ટરપ્રિન્યોર ગેટ્સ ધ profit. But it should be remembered that profit accruing to the entrepreneur may be positive, zero or negative. Yes, એન્ટરપ્રિન્યોરને જે પ્રોફિટ મળે છે ને એ પોઝિટિવે હોઈ શકે, ઝીરોય હોઈ શકે અને નેગેટિવે હોઈ શકે. નેગેટિવ પ્રોફિટ મીન્સ વોટ? લોસ. ઝીરો મીન્સ નો પ્રોફિટ નો લોસ, કે કોસ્ટ ઉપર સેલ કરે છે, અને પ્રોફિટ એટલે વધારે જે સરપ્લસ કોસ્ટ કરતાં મળે છે, દેટ ઇઝ profit. So profit is the only reward of a factor of production which can be either zero or negative, while rent, wages and interest are
ઓલવેઝ પોઝિટિવ. યસ, જો તમે વિચારો ને તો પ્રોફિટ એક જ એવી વસ્તુ છે કે જે ઝીરો અથવા નેગેટિવ હોઈ શકે. રેન્ટ, વેજીસ અને ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારેય ઝીરો અને નેગેટિવ હોય જ નહીં, એ પોઝિટિવ જ હોય. લોસ જઈ શકે, પણ એવું ક્યારેય બને કે લેબરને એના વેજીસ ન મળે, કેપિટલને એનું ઇન્ટરેસ્ટ ન મળે, કે લેન્ડને એનું રેન્ટ ન મળે? નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે કોઈ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ લેન્ડ નહીં આપે, કોઈ લેબર ફ્રીમાં વર્ક નહીં કરે, અને કોઈ પણ પર્સન ફ્રીમાં વિધાઉટ ચાર્જિંગ ઇન્ટરેસ્ટ તમને મની આપશે નહીં. સો પ્રોફિટ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ વિચ કેન બી ઝીરો ઓર નેગેટિવ. નાવ our next topic is how do profit differ from other factor incomes. યસ, હવે જે બીજા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની જે ઇન્કમ છે એના કરતાં પ્રોફિટ કેવી રીતે ડિફરન્ટ છે ને એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. 4 ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આર ધેર: લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ એન્ડ એન્ટરપ્રિન્યોર. આ ચારેયનો રિવોર્ડ શું છે? વેજીસ, રેન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ પ્રોફિટ. તો પ્રોફિટ છે એ રેન્ટ, વેજીસ અને ઇન્ટરેસ્ટ કરતાં કેવી રીતે ડિફરન્ટ છે? ફોર દેટ 3 પોઈન્ટ્સ આર ધેર. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ the income of other factors of production are always positive. Profit may be zero or negative. યસ, હમણાં જ મેં તમને સમજાવ્યું કે બીજા જે ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એની ઇન્કમ ઓલવેઝ પોઝિટિવ જ જોઈએ. દેટ ઇઝ વેજીસ, ઇન્ટરેસ્ટ અને રેન્ટ. ક્યારેય ઝીરો કે નેગેટિવ ન હોઈ શકે કે મેં આને ઝીરો વેજીસ પે કર્યા, મેં ઝીરો રેન્ટ પે કર્યું, મેં ઇન્ટરેસ્ટ પે જ નથી કર્યું, કે માઇનસમાં કે હું તમારી કેપિટલ યુઝ કરું છું તો ઉલટાનું તમે મને રિવોર્ડ આપો. એવું ક્યારેય પોસિબલ ન થાય. સો વેજીસ, ઇન્ટરેસ્ટ અને રેન્ટ છે ને એ ક્યારેય ઝીરો કે નેગેટિવ નહીં હોય, બટ પ્રોફિટ મે બી ઝીરો ઓર નેગેટિવ. દેટ ઇઝ જો તમારો બિઝનેસ સક્સેસ જાય તો તમને પ્રોફિટ મળી શકે, ક્યારેક ન પણ મળે. જો મારો બિઝનેસ માર્કેટમાં ન ચાલે તો મારે ઘણીવાર એવું બને કે મારી જે પ્રોડક્ટ છે એને કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર સેલ કરવી પડે માર્કેટમાં, તો મારો પ્રોફિટ ઝીરો હશે. બટ સમટાઈમ જો કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર પણ સેલ ન થતી હોય તો મારે ડિસ્કાઉન્ટ આપી અને માર્કેટમાં હું એને સેલ કરું કે એની કોસ્ટ કરતાં પણ ઓછી પ્રાઇસે, તો ઇન દેટ કેસ આઈ હેવ ટુ બેર લોસ. તો એ મારી માટે નેગેટિવ પ્રોફિટ કહેવાય. સો profit may be zero or negative, and that is why profit is different from the income of other factors of production. The next point is the income of other factor of production are contractual income. Yes, like rent, wages and interest are contractual income. જો હું કોઈ પણ પર્સનની લેન્ડ યુઝ કરું છું ને તો એ લેન્ડ રેન્ટ ઉપર લેતા પહેલાં જ એક કોન્ટ્રાક્ટ થઈ ગયો હોય બિટવીન ઓનર એન્ડ ધ ટેનન્ટ, કે જે પર્સન છે એ રેન્ટ ઉપર લે છે. તો એ બે વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટ થઈ ગયો છે કે હું તમારી લેન્ડ છે એ 1 વર્ષ માટે યુઝ કરું છું અને એવરી મંથ આઈ એમ સપોઝ ટુ પે 10,000 ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રેન્ટ. તો આ એક કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇન્કમ થઈ ગઈ કે એવરી મંથ જે લેન્ડના ઓનર છે એને 10,000 ઇન્કમ જનરેટ થઈ જશે. સેમ વે લેબર્સ છે કે ઇન્ટરેસ્ટ છે, કે લેબર છે એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ થઈ ગયો હોય કે આટલા ટાઈમ માટે આ લેબર છે એ મારી ફેક્ટરીમાં કામ કરશે અને એની માટે હું એને આટલું વેજીસ છે એ પે કરી દઈશ. સો ઇન્ટરેસ્ટ છે તો હું કોઈ પણ પર્સન છે કે બેંક પાસેથી લોન લઉં છું તો એ કેપિટલ કેટલા ટાઈમ માટે યુઝ કરું છું એની ઉપર પર મંથ મારે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરેસ્ટ અમાઉન્ટ છે એ પે કરવાનું જ છે. તો વેજીસ, ઇન્ટરેસ્ટ અને રેન્ટ છે એ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇન્કમ છે, બટ પ્રોફિટ છે ને એ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇન્કમ નથી. એવું જરૂરી નથી કે એવરી મંથ કે એવરી યર તમને આટલો પ્રોફિટ છે એ મળશે જ. સમટાઈમ્સ ઇટ મે હેપન કે ડિમાન્ડ કન્ડિશન માર્કેટમાં છે એ એન્ટરપ્રિન્યોરની ફેવરમાં હોય કે મેં જે પ્રાઇઝીસ ચાર્જ કર્યા છે એ પ્રાઇસ ઉપર કસ્ટમર્સ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે રેડી છે અને મારી પ્રોડક્ટ વધારે સેલ થાય છે, તો એનો મતલબ એમ કે મને ઇઝીલી પ્રોફિટ અર્ન થશે. બટ સમટાઈમ જો ડિમાન્ડ કન્ડિશન, માર્કેટ કન્ડિશન છે એ ફેવરમાં ન હોય તો એવું પણ બને કે પ્રોફિટ ન પણ થાય. તો પ્રોફિટ છે એ ક્યારેય ફિક્સ અમાઉન્ટમાં મળતો નથી. સો પ્રોફિટ છે એ કોઈ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇન્કમ નથી, વેલ ઇન્કમ ઓફ ધ અધર ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઇઝ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ. The third point is profit fluctuate more than the incomes of other factors of production. Yes, પ્રોફિટ છે ને એ બીજા ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શનની જે ઇન્કમ છે દેટ ઇઝ રેન્ટ, વેજીસ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ એના કરતાં વધારે ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે. બિકોઝ
રેન્ટ, વેજીસ અને ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીના બેઝ ઉપર ચેન્જ થતું હોય છે, બટ ચેન્જીસ દેર ઇન આર નોટ સો વાઇડ એઝ ઇન કેસ ઓફ પ્રોફિટ. એટલે રેન્ટ, વેજીસ અને ઇન્ટરેસ્ટમાં જેટલા ચેન્જીસ થાય છે ને એ પ્રોફિટના ચેન્જીસ કરતાં તો ઓછા જ હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, જો ઇકોનોમીમાં ડિપ્રેશન હોય તો ડિપ્રેશનમાં શું થશે કે બધી કોમોડિટીઝ છે એની પ્રાઇસ છે એ ડિક્રીઝ થશે. સો ધ ફોલ ઇન ધ પ્રોફિટ ઇઝ ગ્રેટર દેન ધ ફોલ ઇન ધ રેન્ટ, વેજીસ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે જ્યારે ડિપ્રેશનમાં રેન્ટ, વેજીસ અને ઇન્ટરેસ્ટ ડિક્રીઝ થતા હશે ને એના કરતાં વધારે પ્રપોર્શનમાં પ્રોફિટ છે એ ડિક્રીઝ થતો હશે. એન્ડ વિથ ધ ફોલ ઇન ધ પ્રાઇસ ધ એન્ટરપ્રિન્યોર કેન નોટ રિડ્યુસ ધ રેન્ટ ઓફ લેન્ડ, વેજીસ ઓફ લેબર્સ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ. બિકોઝ જો મારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ જ ડિક્રીઝ થાય છે તો એટ ધ સેમ ટાઈમ હું ઇમિડિયેટલી વેજીસ, ઇન્ટરેસ્ટ અને રેન્ટમાં રિડક્શન નહીં કરી શકું. એ એન્ટરપ્રિન્યોર પોતે ન કરી શકે, એ તો લેન્ડલોર્ડ છે એ પોતે રેન્ટ ડિક્રીઝ કરે તો જ પોસિબલ થાય. એન્ડ સેમ વે ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ફ્લેશન જેટલી સ્પીડથી પ્રાઇઝીસ ઇન્ક્રીઝ થશે એ રેન્ટ, વેજીસ અને ઇન્ટરેસ્ટમાં જેટલું ઇન્ક્રીઝ થાય છે ને એના કરતાં વધારે હશે. તો શું થશે કે પ્રોફિટ છે એ ઘણો ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. કે માર્કેટમાં ઇન્ફ્લેશન આવે છે અને બધી વસ્તુના પ્રાઇઝીસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો પ્રોફિટ માર્જિન પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ રેન્ટ, વેજીસ અને ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એટલા પ્રપોર્શનમાં ઇન્ક્રીઝ થશે નહીં. સો વી કેન say that fluctuation in the profit is more than the fluctuation in the income of other factors of production. So these are the points which shows that how profit is different from other factor incomes. Now in next lecture we will discuss different theories of profit. As I have told you, there are total 3 theories, so we will discuss one by one in our next session. Thank you very much. See you all in the next session.